چل رہے پہلے چل صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں حق بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ جی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ نے یہ دونوں پارٹیوں نے ریکویسٹ کیا ہے جی کہ ایک جگہ ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حق پہنچے، اس لیے ہم نے یہ یہاں پہ اہتمام کیا ہے۔ آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس گھر میں ہم آئے نا، حاجی صاحب کا یہ گھر ہے، ان کا محلہ ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ یہاں پہ ایک تو یہ پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی دونوں پارٹیوں سے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ کسی کے پاس ہے تو نہیں، کیوں جی؟ اگر کسی کے پاس کسی بھی وقت ثابت ہوا، اس سے پھر مہمان والا سلوک نہیں ہوگا، اگر ثابت ہوگی کسی سے بھی، اور کوئی لحاظ نہیں ہوگا، یہ ایسی بات ہے۔ باقی جو ہے آپ نے یہ جو شرائط طے کی ہیں، یہ آپ دونوں مناظر اور آپ کے جو صدر مناظر ہوں گے، یہ آپ نے معاملات طے کرنے ہیں کہ آپ نے شرائط پہ عمل کرنا ہے، چونکہ ہماری یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ آپ نے گفتگو کے حوالے سے جو گفتگو شاہ صاحب کی مرضی ہے، جس طریقے سے مرضی ہے وہ کرتے ہیں، یا جس طرح آپ کی مرضی آپ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایک بات جو ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی طرف سے بھی ایک انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھا پائی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے نا، آپ میرا یہ پہلے تجربہ نہیں ہے مناظرے کا، لیکن کبھی ایسا ہو کہ جناب ذرا سی بات ہو تو اٹھ کے جناب تو بازو ایسی ہوگی تو سنیں نا، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر ہمارے دوست جو ہے نا جو بیٹھے ہیں جنہیں میں نے بٹھا دیا ہے، پھر وہ حرکت میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ ہاتھا پائی کی کوشش کرے گا تو آپ گفتگو میں ایک دوسرے کو جس انداز میں سے مرضی وہ گفتگو کریں، نہیں وہ تو اخلاقی دائرے کے اندر آ کے بات کرنی ہے نا، وہ تو آپ کے آپس میں طے ہے۔ اور آپ کی جو یہ اچھا ایک یہ کہ دونوں پارٹیاں اگر اپنے اپنے جو 10 بندے ان کا تعارف اگر میرے خیال دیر ہو جائے گی، اچھا مناظر اور صدر مناظر آپ طے کر لیں، مناظر اور صدر مناظر طے اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ شرائط آپ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں کہ ادھر سے پڑھ لیں گے؟ یہاں سے پڑھتے ہیں، چلیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی میز الخبیث عن الطیب، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صاحب التاج والمعراج والعطاء وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ یا مولانا ومولا الثقلین۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ تمام ہی یہاں کے شرکاء کو معلوم ہے کہ آج گفتگو کے حوالے سے فریقین کے درمیان یہ آج کی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں جو کھڑا ہوا ہوں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آج یہاں پہ گفتگو ہونی ہے، مناظرہ ہونا ہے دو مسلکوں کے درمیان، مسلک حقہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، اور دوسری جانب سے غیر مقلدین اہل حدیث وہابی کی۔ میں شرائط پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، چونکہ شرائط پہلے سے طے ہو چکی ہے دونوں کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان۔ میں صرف شرائط پڑھ رہا ہوں تاکہ فریقین کو یاد دہانی ہو جائے اور ان شرائط کے اندر رہ کر گفتگو کریں۔ موضوع مناظرہ، سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب، اور ان کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے ان پر کفر لازم ہے۔
غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفری شرک۔ شرائط میں سے پہلی شرط، مناظرہ کے پہلے 2 گھنٹے میں سنی مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور اہل حدیث مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس کے بعد 15 منٹ کا وقف ہوگا اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں اہل حدیث مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور سنی مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس سے پہلے یہ آپس میں طے کر لیں، چونکہ پہلی ٹرم کے اندر یہ بریلوی مناظر یعنی یہ مدعی ہوں گے اور آپ مجیب ہوں گے، تو اس حوالے سے پہلی اور آخری گفتگو جو ہے تو وہ بریلوی مناظر کی ہوگی، اور دوسری ٹرم کے اندر پہلی اور آخری گفتگو آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخری جو 10 منٹ ہوں گے وہ ان 6 ٹرموں کے علاوہ ہوں گے، 2 گھنٹے کے علاوہ یہ پورا پیریڈ بن جاتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ۔ تو اس طور پہ ٹائم کیپر بھی معین کر دیے گئے ہیں ہماری جانب سے محترم علامہ میر ظہیر قادری صاحب، اور آپ لوگوں غیر مقلدین اہل حدیث کی جانب سے کیا نام ہے جناب؟ محمد افضل صاحب، یہ آپ لوگوں کی جانب سے ٹائم کیپر ہیں۔ اور تو اس طور پہ یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ چلیں ٹھیک۔ نمبر 2، دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات بطور حجت پیش کی جا سکیں، تاہم اپنے علماء کے اقوال کو مسترد کرنے سے پہلے لازم ہوگا کہ ان پر حکم شرعی وارد کیا جائے۔ نمبر 3، دونوں فریق اپنے دعویٰ کے مطابق انہی علماء کی گستاخانہ عبارات اور عقائد پیش کر سکیں گے جن کی مسلک میں کوئی واضح حیثیت ہو، لہذا اہل سنت بریلوی مناظر اہل حدیث مسلک کے ایسے علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی اہل حدیث مسلک میں واضح پہچان اور تعارف ہو۔ اسی طرح اہل حدیث مناظر اہل سنت بریلوی کے ان علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی مسلک میں واضح حیثیت ہو، غیر معتبر علماء کی عبارات قابل قبول نہ ہوں۔ شرط نمبر 4، اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت یا شخص کو نہیں مانتا تو اس کو اس عبارت اور اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ نمبر 5، مناظرہ 2 اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ 2 مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا۔ نمبر 6، ایک وقت میں صرف ایک ہی موضوع کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر کسی عبارت کو سپرمستی سے مقید ثابت کر دیا جائے تو اس پر بحث نہیں ہوگی، تاہم سپرمستی کی کیفیت کو ثابت کرنے کے لیے بحث ہوگی۔ شرط نمبر 8، اگر زیر بحث عبارت پر مخالف مناظر مدعی کے علماء کی ایسی ہی عبارت پیش کر دے تو وہ زیر بحث عبارت قابل بحث نہ رہے گی۔ شرط نمبر 9، اگر کوئی عبارت مسئلہ وحدت الوجود پر مبنی ہوئی تو ضرور زیر بحث لائی جائے گی۔ شرط نمبر 10، مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ کسی شخص کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ صدر مناظر شرائط پر پابندی کروانے کے لیے ہی بول سکتا ہے، تاہم صدر مناظر زیادہ دیر بحث نہیں کر سکتا۔ مخالف مناظر کے شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں منتظم افراد حائل ہو سکتے ہیں، جبکہ معاونین آپس میں آہستگی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مناظرہ میں مخل ہونے والے شخص کو محفل سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی مناظر مخالف مناظر کے وقت میں نہیں بولے گا بلکہ اپنی باری پر اعتراض کرے گا، تاہم درمیان میں کوئی حوالہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 11، دونوں طرف سے بشمول مناظرین، یہ شرط چونکہ طے ہو چکی ہے، پڑھنے کی میرے حال میں ضرورت نہیں افراد کے حوالے سے کہ کتنے افراد ہونے چاہیے۔ شرط نمبر 12، اپنے ساتھ مقام مناظرہ میں کسی قسم کا آتشین و غیر آتشین اسلحہ لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ یہ بھی چیکنگ ہو چکی، تاہم جو آرگنائزر ہیں انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی کسی قسم کا اسلحہ دوران گفتگو نکل آیا تو پھر اس کے ساتھ مہمان والا سلسلہ یا مہمان والا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ کیا سلوک ہوگا ہماری جانب سے ہو تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کی جانب سے ہو تو ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر وہ انشاءاللہ اس وقت ہی فیصلہ کر دیا جائے۔ نمبر 13، مناظرہ کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ اور نیٹ کی اجازت ہوگی، تاہم مناظرہ سے قبل دونوں طرف سے حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہیں کی جائے۔ شرط نمبر 14، اگر فریق اول اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایسے حالات پیدا کر دے کہ جس سے مناظرہ ممکن نہ ہو یا مناظرہ سے فرار اختیار کرے تو وہ بطور جرمانہ انتظامیہ کو 2 لاکھ روپے کا چیک دے گا، جو خلاف ورزی کی صورت میں فریق ثانی کو دیا جائے گا،
تاہم اگر فریق ثانی کی طرف سے مذکورہ شرائط پر کاربند نہ رہنے کی صورت میں مناظرہ جاری رکھ سکنا ممکن نہ ہوا تو اس میں فریق اول کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس بات کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی کہ فریقین میں سے کون شرائط سے کوتاہی کر رہا ہے۔ نیز اگر فریق مخالف درمیان مناظرہ دعویٰ کے مطابق موقف تسلیم کر لیتا ہے تو مناظرہ قبل از وقت بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 15، درمیان گفتگو اگر کوئی مناظر اپنا وقت کسی جواب کی طلب کے لیے فریق مخالف کو دیتا ہے تو وہ اس کے وقت میں پہلے جواب دے گا پھر اپنی گفتگو کرے گا۔ جواب دینے سے پہلے وہ اپنی گفتگو شروع نہیں کر سکتا۔ شرط نمبر 16، مقام مناظرہ پر امن و امان کی ذمہ داری آرگنائزر پر ہوگی، تاہم وہ اپنی سہولت کے لیے دونوں طرف سے جس طرح کی گارنٹی لینا چاہیں لے سکتا ہے۔ شرط نمبر 17، مناظرہ کا فیصلہ سامعین پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کس کے موقف کو صحیح اور کس کو غلط تسلیم کرتے ہیں۔ شرط نمبر 18، مناظرہ کے دوران ماشاءاللہ سبحان اللہ جیسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ نمبر 19، حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو فریقین کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہیں، میں نے ان کو پڑھ دیا ہے، تاہم اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے مناظر، صدر مناظر اور معاون مناظر کا اعلان کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ بھی کر دیں اور ساتھ آپ ان کی طرف نشاندہی کر کے آپ ان کا تعین بھی کر دیں۔ تو ہماری جانب سے یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کی جانب سے ہمارے مناظر ہیں مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، پاسبان مسلک حق اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد اللہ، اور ان کے معاون مناظر ہوں گے جناب خطیب السادات مجاہد اہل سنت پروردہ نگاہ ابو الخیر جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اور صدر مناظر کے لیے بندہ ناچیز نذیر احمد قریشی قادری مدرس ذیلی شاہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جامعہ مہریہ ضیاء العلوم، یہ ہماری جانب سے، اور تاہم یہ ہماری طرف سے صدر مناظر اور قبلہ شاہ صاحب معاون مناظر، قبلہ مفتی صاحب مناظر اور بندہ ناچیز صدر مناظر کے آج کی اس محفل میں فرائض سر انجام دیں۔ تو شرائط میں نے غالباً پڑھ دی ہیں، اب دوبارہ شرائط پڑھنے کا ٹائم چونکہ ویسٹ ہوگا، اگر آپ نے کوئی اضافی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، خصوصاً علی اہل الحدیث الذین یعتقدون بتوحید اللہ تعالی ویتمسکون بسنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وینتہلون الشرک والبدع بحمد اللہ۔ اما بعد، میرے مد مقابل صدر مناظر صاحب نے شرائط آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ چودھری امتیاز صاحب نے ابتدا میں بڑی بہترین بات کی تھی کہ دونوں فریق اخلاق کی پابندی کریں، لیکن ابتدا میں ہی کچھ آثار غلط نظر آ رہے ہیں۔ شرائط کا ورقہ ان کے سامنے تھا، ان کی زبان سے لفظ وہابی استعمال ہوا ہے۔ اگر تو آپ اس بات سے رجوع کرتے ہیں تو بڑی بہتر بات ہے، وگرنہ میں اپنے مناظر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو مرجی، جہمی، معتزلی، وجودی، رضا خانی کہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان وہ ہے جو اپنی شرطوں کا پابند ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنی شرطوں کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے، اور آپ سے بھی اسی توقع کی ہمیں امید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ فریقین مناظرہ سے قبل حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہ کی جائے گی۔ تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر
इस शर्त के मुताबिक हल्फिया इकरार करना पड़ेगा। बिहम्दिल्लाह हम हल्फन इकरार करते हैं कि हमारी जानब से आलुल हदीस असली अहले सुन्नत की तरफ से ऐसी कोई शरारत नहीं होगी। दूसरी बात कि मुनाजरा का सदर जो है हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक मेरा नाम है, गुजावाला से वबस्तगी है, जामिया मुहम्मदिया गुजावाला में खतीब हूँ और दारुत तखस्सुस वल इफ्ता में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम को तखस्सुस और इफ्ता की मशक करवाता हूँ। हमारी तरफ से तौहीद व सुन्नत के अलमबरदार काते शिर्क व बिदत डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब वो मुनाजिर होंगे, आपके सामने तशरीफ फरमा है। और उनके जो मुआविन हैं, दो पहले मुआविन है काते शिर्क व बिदत अलमबरदार तौहीद व सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद सफदर उस्मानी साहब, ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उनके साथ मुहक्किक शहीर फाजिल नबील हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब तशरीफ फरमा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जामिया असरिया जेहलम में पढ़ाते हैं, आपके सामने जलवा फरोज हैं। ये हमारी तरफ से हमारे मुनाजिर के साथ बतौर मुआविन होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज का अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, तौहीद व सुन्नत के लिए और शिर्क व बिदत बद मजहब की तरदीद के लिए कबूल फरमाए। और आप साथियों से भी हमें खैर की तवक्को है, इसलिए मैं आपसे ये मुतालबा करूंगा कि आप खड़े होकर सदर मुनाजिर साहब अपनी पार्टी दीन की तरफ से हल्फन इकरार करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा अमल मिक्सिंग का नहीं होगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि सारे दोस्त मोबाइल अपना या बंद कर दें या साइलेंट मोड पे लगा दें। किसी के साइलेंट पे लगा दें, किसी के मोबाइल की आवाज़ ना आए, इससे डिस्टर्ब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्होंने हलफ का कहा है जी कि आप खड़े होकर हलफ करना है। चूँकि ये मैंने पहले कहा कि शराइत ये मुत्तफ़िका जो है पहले से आपस में तय हो चुकी हैं, और शराइत के आखिर में सहन हो चुका है दोनों फरीकों का, ये आखिर में सहन मौजूद है। तो अगरचे इसको जरूरी तो ताम फिर भी हम अपनी तरफ से हर किस्म की तसल्ली देंगे। और इसमें एक हम चीज ये है कि दरमियान में सुन लें, क्योंकि इस हलफ में ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो हलफ में एडिटिंग मिक्सिंग से मुराद जो हमारा असल मैटर है उसकी बात है। अगर कोई मकतबे वाला अपना ऐड देता है, इश्तिहार देता है, वो उसका अपनी बात। शुरू में तमीदी कलिमात कहकर या इख्तितामी कलिमात, उसमें हमारी तरफ से अल्लाह का करम बिल्कुल तसल्ली है, किसी किस्म की कोई मिक्सिंग वगैरह किसी किस्म की बस आप हलफ दे दें कि भाई हलफ दे दो। मैं काम अगर आपको लफ्ज़े वहाबी अगर उसने आपके दिल को चुभन दी है तो हमने तो ऐसी बात की जो आपके घर के अंदर आपके लोग आपको उसी तारफ से पुकारते हैं, और वो दरमियाने मुनाज़रा इंशाअल्लाह उसका तयन हो जाएगा कि किस तरह है या वो नहीं। हलफ के लफ्ज़ अभी तक आपकी जुबान से नहीं निकला। हम ये शुरूत थी, ये शुरूत जो है तो ये तयशुदा है, अभी हम तय नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि हम अल्फिया तौर पे ये कह रहे हैं और तसल्ली देने के लिए तैयार है कि किसी किस्म की एडिटिंग हमने वजाहत की है कि मिक्सिंग या एडिटिंग मुतलकन अगर कह दें आप तो जो इसको बनाने के लिए सीडी बनाने के लिए करनी पड़ती है, जो वो यानी मकतबे वाले ये जो होते हैं, तो उस तौर पे तो हमने साथ विजात करके हमने किया है, हमने मुतलकन नहीं किया कि उसमें फिर भी जय रह जाती है, तो हमने बिल्कुल विजात के साथ कर दिया। मैं इधर दे हमारी नहीं ठीक है, मालका की होगी। मैं आगाज करना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं, ये अभी गुफ्तगू सुनी मेरी मुनाज़रा रशीदिया है। इसमें एक चीज़ हमारे दोनों तरफ से दोस्तों के, जैसे कि मेरे फरीक मुखालिफ के सदर साहब आपने ऐलान करवाया है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पर जो फ़न है, हम एक फ़न के तहत हमने ये गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि यम बगी यकूनल मुनाज़िरान मुतमाथिलैन बि अल्लाह यकून अहदुमा फ़ी गायतिल उलुव्व वल कमाल वल आखर फ़ी निहायतिद दनात वन नुक़सान। मुनाज़िरैन दोनों का हम पल्ला होना बड़ा ज़रूरी है।
میں اپنے فاضل مناظر سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے علمی حیثیت کا تعین فرما دیں تاکہ یہ جو ایک اصولی سی بات ہے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. یہ صدر صاحب نہیں، مناظر صاحب کی بات، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت سے، یعنی اگر آپ دیکھیں میں اپنی تعین کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ تمام جو مروجہ علوم ہیں میں ان کا علوم اور فنون کا فاضل ہوں. آپ اپنا تعین فرما دیں. میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا فاضل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہوں. آپ اپنا وضاحت فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی جاہل بندے سے تو گفتگو نہیں کر رہا. بسم اللہ. میں بھی الحمدللہ چشتیہ میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اصول پڑھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے PhD کی حدیث میں. بولیے. فنون کے آپ نے مکمل فنون پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل فنون پڑھے ہوئے. چلیں جی. جی ہاں اسٹارٹ کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ میں ذرہ برابر بھی شائبہ توہین و ایہام بے ادبی آتا ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب میں حرام اور کفر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت حضور کی موجودگی میں اگر وہ بات کی وضاحت طلب کرتے، کوئی بات انہیں دہرانا انہیں مقصود ہوتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے. اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھایا دشمنان بارگاہ نبوت نے، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صحابہ محبوب کے صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے محبوب تو کہہ دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، اگرچہ تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے. معاذ اللہ تم میرے محبوب کے پیارے ہو، لیکن میرے محبوب کے غلاموں تم نے بھی رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اس لفظ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پتا چلا ہر ایسا لفظ جس سے توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آتا ہو، وہ لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا توہین ہے.
میں دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی حضرات یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں، اور میں بالکل کہتا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب، میرے محبوب کریم کے صحابہ کے گستاخ اور بے ادب، اور میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، اور اولیاء اعظام کے گستاخ اور بے ادب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ اپنے آنے والے وقت میں اپنی بساط کے مطابق وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی معتبر شخصیت۔ آ جائے گا مولوی صاحب، ابھی تو ابتدا ہے مولانا، کیا سمجھتے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ صراط مستقیم مصنف شاہ اسماعیل دہلوی، غیر مقلد وہابی حضرات کا پیر و مرشد، ان کا بہت بڑا مولوی اور ان کے مسلک کا سرخیر۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت میں آپ کا تحفظ اور ان بےادبوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ عبارت کیا ہے سنیے، یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا دی، آگے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے مشرک بنا دیتا۔ اس عبارت کے اندر کئی طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں، اور میں جو سننے والے ہیں، چونکہ آج کے اس مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف، حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا۔ سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے؟ قالا فقالوا یبطل الکلب والحمار والمرأة، تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا، عورت اور گدھا، یہ اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی، کیوں کہ اس میں سید عائشہ
چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا تو آپ نے فرمایا لقد جہلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا۔ اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا۔ سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہی نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی نہیں، اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے، اور ان کی گستاخانہ عبارت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا ہے۔ ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے۔ یہ واپس کرو ابھی ایک منٹ، ابھی دیکھتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رائے، قیاس، اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12، یہ ہے فتاوی ثنائیہ۔ ابھی دیتے ہیں یار، چوری پکڑی ہے۔ کے بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف
जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। हियों को शीए बना दो और शियों को हिये बना दो, ये जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। ये इनकी किताब है जिनसे इन्होंने हवाला पढ़ा है। उसके इब्तदा में ही ये बात लिखी हुई है कि पहला बाब तो शाह इस्माइल का है, दूसरा तीसरा चौथा बाब अब्दुल हई लखनवी का है, अब्दुल हई का है। देवबंदियों की किताब, देवबंदियों की किताब पेश करके अहले हदीस पर साबित करना चाहते हैं कि अहले हदीस जो है मसलक जो है गुमराह मजहब है, मसलक है। ये देखिए, ये बोहतान है माना, ये ले लीजिए। ये तकवियत और तकवियतुल ईमान मौलाना इस्माइल और तकवियतुल ईमान ये कादरी रिजवी कुतुब खाने से शाया हुई है। इसके सफ़ा नंबर 47 पर भी ये बहस है कि ये किताब देवबंदियों की है या अहले हदीसों की है। ये मुनाजरा जंग मेरे पास पड़ा है जो बरेलवी और देवबंदियों के दरमियान हुआ। एक तरफ हक नवाज साहब थे और दूसरी तरफ इनके अशरफ सियालवी साहब थे। वहां भी यही इबारत पेश की गई। अब ये देखिए, ये इबारत दोनों फरीक वहां मानते हैं, कहते हैं ये मुनाजरा जंग है। कहते हैं ये इबारत मौलाना इस्माइल देहलवी या सैयद अहमद बरेलवी या मौलाना अब्दुल हई किसी की भी हो, हमें इसकी तायीन से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि उलमाए देवबंद की एक मुसल्लमा किताब। कहाँ गई वो सिराते मुस्तकीम? नहीं, अपने वाले जी। उलमाए देवबंद की एक मुसल्लमा किताब। उन्होंने कहा इस पर बहस नहीं कि शाह इस्माइल के पहले बाब में है या अब्दुल हई के दूसरे और तीसरे बाब में है। कहते हैं कि शाह ये हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि उलमाए देवबंद की एक मुसल्लमा किताब के अंदर एक तरफ सरकार के ख्याल और तसव्वुर को रख कर दूसरी तरफ उसके मुताबिक गधे और बैल के तसव्वुर और ख्याल को जिक्र किया गया है। ये किताब किसकी है? सैयद अहमद की। इसके पहले बाब को लिखने वाला, तर्जमा करने वाला, उसकी जबान को नकल करने वाला पहला बाब लिखा है शाह इस्माइल ने, बाकी बाब लिखे हैं अब्दुल हई ने। जो इबारत उसने पेश की है वो अब्दुल हई की इबारत में मौजूद है जो पक्का देवबंदी था। और इसके बारे में शाह इस्माइल के बारे में भी ये इबारत ये तहरीक आज़ादी ये फिक्र ये शाह मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी साहब ने ये लिखी है और उसमें उन्होंने इस पर ये लिखा है कि सैयद अहमद बरेलवी भी हनफी हैं और मौलाना अब्दुल हई भी हनफी हैं। शाह इस्माइल साहब ना इस किताब के मुसन्निफ हैं ना इसके मुतरजम हैं। वो कि ताजिर कुतुब हजरात की होशमंदी कि उन्होंने शोहरत की वजह से किताब पर खामोश। आप देखो जी इम्तियाज साहब टाइम में रोक लो, जेड़े जेड़े बोले ने बाहर करो। आप इस वक्त बोले थे, हमने बोले हम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा था हमने। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आप कितने देखो ये मुआविन और मुनाजिर बात कर रहे हैं। पीछे से बोल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बोला पीछे से। कैसे आप कान साफ करवाएं? आपस में बात हो रही है कि ये कोई ताल्ली हो रही है? आपने किया तो उस वक्त आपको याद दिया है। आपस में बात अभी मुनाजा आपने खराब करना है, हमने मुनाजा खराब नहीं होने देना। अच्छा बात सुना इधर रिवायती बातें सीखी हुई आप पहले एक मिनट बात सुना भाई। हेलो, जब आप बात कर रहे थे तो जोर से दोस्त हंसे थे? आपको याद नहीं है? जब अभी कोई बात हो रही थी ये हंसे हंसे नहीं बोले इम्तियाज साहब बात सुने या ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह दोनों तरफ से खत्म कर क्यों खत्म तो आपस में जैसे वो बोल रहे थे मेरी गुफ्तगू के दरमियान बोलेंगे नहीं। जब आप बोल रहे थे उस वक्त आपको याद नहीं आया था? जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे तो आप दोनों आपस में मसला कर रहे थे। हम बोल सकते हैं, शोर नहीं कर सकते, आप शोर नहीं कर सकते, शोर नहीं कर सकते, बोल सकते
भी बात होगी, बैठ कर भी बात। तालिब रहमान साहब सुने, मैं बात को खत्म करता हूँ। बात ये होती है कि किसी की तरफ ऐसे करो ना तो तीन अपनी तरफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब मेरी गुफ्तगू के दौरान आपने किया तो उस वक्त याद नहीं आया था? ये माशाल्लाह ये आलमी दीन का तर्जुमा है। नहीं, वो आप क्या थे? ये किस हदीस पर अमल किया है? आप वो क्या थे? ये किस हदीस पर अमल अच्छा है? यार, ये फालतू वो मैं आपसे बोल रहा हूँ। में कह दे इतिहास पढ़ते हैं। चला है बालों टाइम शुरू वहीं से शुरू होगा ना। अब उसमें टाइम शुरू कर। अब देखिए उसमें उन्होंने ये बात लिख दी कि शाह साहब के नाम और अहले हदीस होने की वजह से जमात अहले हदीस बदनाम हो गई, हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारी किताब लिखी जा चुकी है, पहले ही देवबंदियों ने माना कि ये हमारी किताब है। हक नवाज जंगवी ने इनकार नहीं किया और बरेलियों ने भी कहा कि ये देवबंदियों की मुसलमा किताब है, देवबंदियों की किताब उठाकर हमारे जिम्मे लगा। अब इसमें नुक्ता क्या है ये जरा देखें। इस नुक्ते की बहस भी हमारे इस्माइल सल्फी साहब ने की है। वो कहते हैं यहाँ वसवसे के बारे में ख्याल है कि वसवसा आए, कौन सा बुरा है? वसवसे सारे बुरे हैं। गधे का वसवसा आएगा वो भी बुरा है। अगर नमाज में चूंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक है, बंदगी है, उसमें नबी का वसवसा आए तो वो कहते हैं ज्यादा बुरा है। वो इस पर बहस कर रहे हैं, हमें उससे बहस पर कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि ये बात इन्होंने कही है कि देखो जी मुकाबले में नबी को कितना नीचे कर दिया, यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबले की एक मिसाल मैं अल अशबाब अन नज़ायर से देता हूँ। कहते हैं लो नजर अल मुसल्ली इलल मुसहफ व क़राअ मिन्हु फसदत सलातुहु। अगर कोई नमाजी कुरान को देखे और पढ़े उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ला इला फर्ज इमरातिन बिशहवतिन, और शहवत के साथ किसी औरत की फर्ज देखे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवा दिया। अगर यहाँ बैल का मुकाबला नबी से करवाते हो तो यहाँ तुमने कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवाकर कुरान को फर्ज से नीचे गिरा दिया। किताब किनकी? इनकी, हमारी नहीं है। लिहाजा ये जो बात इन्होंने कही है, ये है मेरे हाथ में बिहार शरीयत किताब दे दो। बिस्मिल्लाह। किताब बहार शरीयत में वो लिखते हैं गैर मुकल्लिदीन, कहते हैं ये भी वहाबियत की ही एक शाख है। जो चंद बातें जो हाल में वहाबिया के अल्लाह नबी अकरम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकी, गैर मुकल्लिदीन से साबित नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इम्तियाज साहब 2-3 लाइनें आगे पढ़ें। बाकी तमाम अकायद में दोनों शरीक हैं, काफिर हैं। इन बात नहीं है, इस पर बहस नहीं है, गुस्ताख नहीं है। ये हमारी बात में टाइम रोको जरा। ये हमारी बात में रोकेंगे, बोलेंगे नहीं, मैं इनकी बात में नहीं बोलूंगा और ये इनकी मेरी बात में। ये ठीक है, ये कह सकते हैं कि 2 लाइनें आगे पढ़ दो, लेकिन इन्होंने ये जो ऊपर से वो लगाई है ना कि काफिर है, देखो यहाँ बात ये हो रही है कि गैर मुकल्लिदीन से गुस्ताखी साबित नहीं। इन्होंने दावा था कि गुस्ताख है गैर मुकल्लिदीन, मजहब जो है अहले हदीसों का गुस्ताख मजहब है। इनके अपने मौलवी कह रहे हैं कि इनसे गुस्ताखी साबित नहीं, माशाअल्लाह से गुस्ताखी साबित है। बाकी अकायद की बात हम कर लेंगे। ये मकालात काज़मी है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मौलाना बारिशियत दे दें। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा मुझे राह। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा मुझे राहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का। मौलाना साहब मिठा मिठा आप हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू। अगर शाह इस्माइल देलवी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है तो उसकी इबारतों का जवाब क्यों दे रहे हैं? रह गई बात मुनाजरा जंग की, आपने कहा वहां पर तो उन्होंने यही कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की थी। हमारी बहस यहाँ हमारा जो झगड़ा है वो अभी मुतकल्लिम में नहीं, कलाम में है। ये क्या उधर इबारत का आप दिफा कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि जी शाह इस्माइल देलवी ने नहीं लिखी।
وہ تو ابھی ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے، صراط مستقیم کس کی ہے مولانا، کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے، میں پھر کہنا چاہوں گا، اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے، یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے، ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو، شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اس سے جان بھی چھڑاتے ہو؟ آؤ، تم نے کہا کہ جناب اشرف سیالوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا، مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا، ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی، صفحہ نمبر 412 جلد اول، مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم ننوتوی یہ دیوبندی بنے، اس لیے انہوں نے کہا تھا میں اس سے غرض نہیں کہ دیوبندی اہل حدیث ہے، پچھو ایک کو پیچھے سے ایک ہیں، کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ، اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم کسی جان نہیں چھڑا سکتے ہو، حالانکہ ہمارا ابھی یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے، ہم تو بحث کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ کے مولویوں نے کیا، ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں، لوگوں سنو، اتنا بڑا ظلم مصطفیٰ کریم کے خیال کو گدے سے برا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے، کہا سنا آپ لوگوں نے سنا زیادہ نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے، اور یہ تو ابھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڑھی کو پیچھے کر لیں گے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو مانو بھابی کو مت مانو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی رسول، صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اکان النبی یقرأ فی الظہر والعصر، اور حضور عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، قل تو راوی کہتے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، وہ ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پہ حضور کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں۔ ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے یا نہیں، ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے، اور جہاں یار سید احمد کا ہے نا، سید احمد نے لکھی ہے، لگاؤ فتویٰ، کہہ دو یہ عبارت کفری ہے، جھگڑا ادھر ہی ختم کہہ دو یہ عبارت کفری ہے، مولوی صاحب اکھا میں لاؤ سونے ہو، کہہ دو یہ عبارت کفری ہے، وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے، وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے۔ آؤ سنو، یہ انہوں نے اعتراض، مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے وہابی آپ کو کہہ دیا تھا، آپ کے خود ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں، کون جی؟ سید احمد کے ماننے والے ہیں، یہ جو وہابی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے، مولوی صاحب وہابی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے، اور تو میں نہ ثابت کیتا تو پھر کر لے، آؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے۔ یہ آپ نے بہار شریعت کا غلط حوالہ پیش کیا، جان نہیں چھوٹ سکتی، میں دکھاتا ہوں، سنو، جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز
अज़्ज़ा व जल हाल में, ये जिस वक्त मुसन्निफ लिख रहा है, हाल में वाबिया ने, वाबी क्या कि वाबी तुसी हो कि नहीं हो? ए मौलवी, ये बारिश की सफर नंबर 51, ये कहते हैं कि हाल में वाबिया ने, और वाबी मान गया कि असि भी वाबियां, हाल में वाबिया ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल और नबी अकरम की शान में जो गुस्ताखियां बकी हैं गैर मुकल्लिदीन से साबित नहीं, बाकी तमाम अकायद में दोनों शरीक हैं। और इनके हाल और बर्दाश्त, इनके हाल अशद देवबंदी कुफरों में वो यूं शरीक हैं कि इन पर कायलों को काफिर जानने और उनकी निस्बत हुक्म है कि जो इनके कुफर में शक करे वो भी खामोश पे आप बैठे, आप कौन है? बात ये है, बात बर्दाश्त करो ना, बात ये है कि ये मेरे हाथ में ये किताब है आपकी, ये इशात सुन्ना वाबी नहीं है, ये अंग्रेजों से ये चिट्ठी नंबर कितनी है जरा इसको तो देखो मेरी जान है। ये चिट्ठी नंबर कितनी है? 1857, 3 दिसंबर 1886। अंग्रेजों को दरखास्त देकर तुमने कहा सानू लोग भाभी कह के मार छड़िया ने साडा ना अहले हदीस रखो। हमारा इख्तलाफ मुस्तलह उन अहले हदीसों से नहीं जिनको मुहद्दिसीन कहते हैं, हमारा इख्तलाफ इन्ना वाबियां न ले, इन्ना गुस्ताखा न ले। अगली बात यह कि सिराते मुस्तकीम किसकी है? आ सुने फिर दिल पे हाथ रखी। ये इन्होंने कहा था ना सिराते मुस्तकीम नहीं है हमारी। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, फतावा सनाइया। सफा बता दीजिएगा। ये फतावा सनाइया मैं दिखाता हूँ, सफा ये दिखाता हूँ। और ये इन्होंने कहा ना कि ये सफा जी दिखाता हूँ, फतावा सनाइया सफा 97 लिखते हैं इनकी तसनीफ अलावा तक़वियतुल ईमान के और सिराते मुस्तकीम और मनसब इमामत के दूसरी भी है। ये हयात तैयबा, तवज्जो जी दिखाते हैं, ये हयात तैयबा, ये लिखने वाले मिर्जा हैरत देलवी, ये शाह इस्माइल देलवी की जिंदगी के हालात पर सबसे मबसूत और सबसे जामे किताब है। इसमें वो मौलाना साहब उनकी तसानीफ मिर्जा हैरत देलवी हयात तैयबा सफा नंबर 360 उस पर वो जहां उनकी किताबों का जिक्र करते हैं वहां लिखते हैं आपकी तीसरी किताब आपकी सिराते मुस्तकीम है, गो वो सैयद अहमद के नाम से मंसूब है, मगर दरअसल ये प्यारे शहीद की लिखी हुई है, प्यारे शहीद की लिखी हुई है, प्यारे शहीद की लिखी है। तहरीके अहले हदीस किताब, तहरीके अहले हदीस, इनकी जहां लिस्ट लिखी है किताबें कौन कौन सी लिखी, वहां पर लिखते हैं यक रोजा अबकात सिराते मुस्तकीम। लाओ ऐसे कैमरा, पता चले लाओ भाग्य तुम्हें ये दिखाए ने। ये किताब है तारीख अहले हदीस, मीर इब्राहिम मीर सियालकोटी आपका बहुत बड़ा आलिम और मुनाज़िर है, उसकी किताब सफा नंबर 470। इसके ऊपर जहां ये लिस्ट लिखी है ना कि उसने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, वहां पर लिखा है कि सिराते मुस्तकीम भी उनकी तसनीफ है। कितने वाले दिए जी? 5 इनकी मोतबर किताबों के वाले दिए। इसके अलावा दिखाओ जरा मुझे वो फतावा नजीरिया भी दिखाओ। फतावा नजीरिया में 2 जगह पर लिखा है सिराते मुस्तकीम सैयद शाह इस्माइल देलवी की है। और फिर सुनो आखिरी बात, हमें इससे गर्ज नहीं कि सिराते मुस्तकीम किसने लिखी है, हमें इससे गर्ज है जो इबारत लिखी है ये कुफरिया है, फतवा लगाओ इस पर। और हमारी शर्तों में ये मौजूद है कि आपको हुक्म शरई वाज़ेह करना होगा। शर्त पढ़ो, शर्त पढ़ो सदर साहब, शर्त पढ़ो, शर्तों में मौजूद है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुनाज़िर बोल रहा हूँ। पुकारा जाता है, ओए करके पुकारा जाता है। फिर मैं ओए तंजी करके गुस्ताखान ओए करके ही पुकारा जाएगा। दुनिया जहां का बदतरीन गुस्ताख रजा खानी, हमने ये साबित करना है। आपने ये साबित करना है पहली नशिस्त में अपनों को भूल गए हो, अपने बाप को भूल गए हो। पहली नशिस्त में इस्माइल देलवी का इनकार कर दिया। अब ये तुम्हारे अपनों को नहीं पता आप कौन है।
आप इसके लिए बैठे थे कैमरे के लिए, आप ये नहीं बैठे थे मैं कह रहा हूं खत्म के लिए बैठे थे और आप साहब आपको पता नहीं सुना जी मेरी गल सुनो एक मिनट भाई इन्होंने हुणे गल कीती भी इन्हां भाभीआं नूं ओए करके ही पुकारांगे ਇਹ اخلاق ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ पहली गल एक गल मेरी सुन लो मैं ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਓਏ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ आपको कोई बुरा लगा है आपने हमारे रसूलुल्लाह को क्या कहा है आपके नहीं हमारे रसूलुल्लाह उनके बाद किसी बात एक मिनट सर दुनिया देख रही है मौलवी साहब को ये कहने से कितना बड़ा दुख हुआ है हमारे रसूलुल्लाह को कहें कि उनका ख्याल नमाज में गंदे से बुरे हो क्यों न कहें बेटा सुनो अच्छा सुने जी बात एक मिनट सुने एक मिनट शाह साहब जो बात है थी आपने इतना वक्त अभी जाया कर दिया है इस तरह मेरी बात सुने जी जुबान को लगाम दे हेलो मौलाना साहब मैं बात कर रहा हूँ आप मेरी सुने मेहरबानी करें बैठे हैं आपकी वजह से ना आपका अंदाज थोड़ा सा जरियाना आप थोड़ा सा आस्था बोला करें अच्छा शाह साहब इस तरह कि पहले ये बात मैंने की थी कि आप दोनों गुफ्तगू से आप देखें ना ए करते हैं ओए करते हैं ऊंचा बोलते हैं नीचा बोलते हैं अब मुनाजरे में बार बार हम उसमें वो नहीं कर सकते अब जिस तरह उन्होंने बात की आप थोड़ी और सख्त करें नहीं सुने ना एक मिनट वो यही होगा कि हमारे दो जो घंटे होंगे ना उसमें ऐसा माहौल आप बना देंगे कि मुनाजरा हमारा ना हो अगला नहीं उसको आराम से प्यार से ये बात नहीं हो सकती आप पोलाइट तरीके से बात करें ये नबी अलैहिस्सलाम का कलाम है एक मिनट ठहरे लोग देखेंगे ये उलमा बोल रहे हैं या कोई बदमाश बोल रहा है यार बात सुना रिकॉर्डिंग हो रही है ना एक मिनट जज आपकी रिकॉर्डिंग है दोनों तरफ आपकी जो सीडी है ना वो जज है लोग सुन रहे हैं इम्तियाज साहब ये कोई तरीका नहीं है बार बार हम उठ के लोग सुन कर रहे हैं अगर इसमें प्यार मोहब्बत ना चलो ठीक है जी वो ना बोलन पीछे एक दो ਜਿਹੜੇ शुरू करे ना मुनाजिर सदर मुनाजिर मावन आपस ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ठीक ਪਿਛਲੇ ਬੋਲਣਗੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ पिछले कोई ना बोले लेकिन सुने ना अगर बार बार तो इस तरह शुरू कर देता है कि जनाब आके हो गया तो फिर तो चल ही नहीं सकेगा टाइम जाया होगा रात को शायद ही के खिलाफ वर्जी हो रही है ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ एक गल नहीं सी कि ओए ते ए नहीं करना देखो कल और करना है शायद की खिलाफ वर्जी देखो शायद की खिलाफ किस को दसिए वीर चुप करो यार एक मिनट शायद की अगर खिलाफ वर्जी हो किस को रिपोर्ट करिए नहीं सुनो ना ये शरायत की खिलाफ वर्जी नहीं सी कि ओए क्यों क्या होए नहीं मैं और दसन लगा हूं नहीं शरायत दसिए सुनो ना पहली मौलवी साहब एक मिनट मेरी बात है इम्तियाज साहब मेरी बात आप क्या एक मिनट मेरी बात सुनिए मैं चाहता हूं शुरू कर बताता हूं ये किताबें दोनों दे दे ये मेरी किताब है ठीक है जी ये दूसरी तारीख है हदीस दे दे कौन सी तारीख है हदीस तारीख है हदीस अपनी जी जी हां वाले के लिए दे जनाब ये तारीख है हदीस मोहतरम मौलवी साहब ये भी दे दे मेरी बात सुन ले अभी हम आपने जो किताब भाई नाज़िम साहब ये बताएं अच्छा सुने इखलाक जो मुनाज़रा ना करना साइड में सुनना ये इसमें हो सकता है मैं बंद कर सकता हूं कोई ना करे आप शाह साहब का काम जाया किया और सुने ना जी नबी का कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ को छोड़ दिया नबी का कलमा पढ़ने दोनों तरफ वो जी किधर करते हैं तो फिर ये एक दूसरे को काफिर करने देने वाले किधर एक दूसरे जो भी है ना इखलाक जो है फिर नबी इस तरह फिर मैं बोलता रहूंगा वो नहीं बोलेंगे इसका वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं हमको मालूम है उनको खिलाफ आप कहते हो ना बोले अभी तो हमने आपको गुस्ताख क्लियर करने अगर आपने गुस्ताखों पे फतवा लगा दिया फिर हम आपके हाथ भी चूमेंगे लेकिन अभी हमने आपको गुस्ताख क्लियर करना है आयात तय्यबा
आप किताब लेके आप शुरू वापस करें। करें। जी जी देंगी आपको। नज़ायर हमारी किताब है आपके पास, ये आराम से मांग लें आप। नज़ायर दे दें। आप इनको बोलने दें। शाह साहब एक मिनट, शाह साहब एक मिनट, दोबारा आप मुझे मुखातिब नहीं करेंगे अली कुरैशी साहब। हेलो, दोबारा मुझे मुखातिब नहीं करेंगे नहीं तुसी कैमरे आगे जी बात जाओ। मुखातिब ना करना नहीं भजन जाती है शराइत में ये बात तय शुदा है कि जो मोतमद अलैह उलमा हैं उनके हवाले पेश करने हैं। ये मुनाजरा जंग, इस पर मैं हवाला दोबारा पेश करता हूँ। कहते हैं कि इस्माइल देहलवी इमाम है उलमाए देवबंद का उलमाए देवबंद का इमाम है। इसका माना ये हुआ कि आप एक ऐसे आदमी की बात पेश कर रहे हैं जिसको आप देवबंदी भी मानते हैं। आपने कुछ हवाले ऐसे दिए कि आपके लोग भी कहते हैं ये अहले हदीस, देवबंदी भी कहते हैं ये देवबंदी। तो मोतमद अलैह उलमा तो बना ही ना, वो तो तब बनेगा जो बिल इत्तिफाक अहले हदीस हो। जब आपके बरेलवी मौलवी भी कहें कि ये देवबंदी है तो ये देवबंदी है। कौन? ये शाह इस्माइल और सैयद अहमद। और मैंने जो पॉइंट लिखा था वो देखें। मेरे ख्याल में खामोश। मेरा देखो, मैंने जो किताब ली थी इनसे, इनके घर की किताब बोल कर कह रही है, उसके मुकदमे में निशान लगा कर दिया कि तीसरा बाब अब्दुल हई का है, वो बिल इत्तिफाक देवबंदी है और उसकी ये इबारत देवबंदी की गुस्ताखाना है। कुफरिया बोल रहे हैं, अब्दुल हई बोल रहा है। तीसरा बाब शाह इस्माइल का नहीं अब्दुल हई देवबंदी का है और वो देवबंदी कह रहा है ये गुस्ताखाना इबारत। और अभी तो मैंने वो हवाले पेश करने हैं कि ये देखो इस किताब में इबारात काबर में भी उन्होंने कहा है कि ये देवबंदी है। ये फतावा रशीदिया, इसमें भी उन्होंने कहा है कि ये देवबंदी है। ये जलजला, अब मैं बोले आप खुद देख लेना, ये जलजला, इसमें भी वो कहते हैं, बरेलवी लिखने वाला कहते हैं, वो दो देवबंदियों के हवाले थे। बरेलवी लिखने वाला कह रहा है कि ये देवबंदी मजहब की किताब है, यानी बता देते हैं जलजला नंबर 29। अच्छा, मकालात काज़मी जेल कौन सी है? ये देवबंदी काबरीन अरवाह सलासा में ये भी मौलाना शाह इस्माइल शहीद को देवबंदी लिख रहे हैं। अच्छा, अब आओ, मैंने जो पॉइंट लिखवाए थे और मेरे पॉइंट ये देखें, मैंने ये पॉइंट लिखवाया था। सुने, पहला पॉइंट मेरा दोबारा भी आएगा, ये जवाब नहीं देंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि इसके बाब लिखने वाले अब्दुल हई देवबंदी। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, लो नजर अल मुसल्ली अल मुसहफ वक़रा मिनहु फसदत सलातुहु ला इला फर्ज इम्रातिन बिशहबतिन। ऐसा सुनो, हमारी को दाया करते बैठे आप किताब वाला मांगे, किताब मांगे, किताब मांगेगा, किताब मांगेगा आपके आपको आगे टर्न में देंगे। आप करते हैं, किताब उन्होंने मांगी, आप क्यों? कौन सा सबक बताया? बात सुने, अब पहले अभी आपने शरारत की है कि वो उन्होंने कहा यार वो किताब ले आओ। वो हमारी टर्म में हमेशा ऐसा करते हैं कि हमारे आप नहीं करते। मोमिन है तो मोमिन बोल ही नहीं सकता। ये भी मोमिन है, ये भी मोमिन है। शराइत की खिलाफ वर्जी है, इसको भी शराइत की खिलाफ वर्जी है, शराइत
सदर मुनाजिर साहब आप अपना इन दोनों में से तयन कर लें, माविन मुनाजिर कौन है? ये भी साथ, ये दो आपका नाम मोहम्मद सफदर उस्मानी। आपका नाम गुलाम मुस्तफा। आप दोनों नाम नाम बुजुर्ग का नाम। अच्छा एक मिनट समझा साहब, मौलाना साहब सुने, अर्ज ये है कितनी अच्छी बात है कि हमारी तरफ से आपने किताब मांगी, हमने कोई एहतजाज किए। 2 किताबें पढ़ी, 3 पढ़ी। कोई बात लंबा रास्ता तय करके आए हमने। जब हम मांग रहे हैं तो आप अगर क्यों नहीं देते? देखो किताबें मांगी थी, टाइम खत्म होने टाइम आप दरमियान में मांगे थे, अपनी टाइम में ले चले मौलाना साहब चले अपनी बात टाइम स्टार्ट उसमें रखे आप। साका पीछे हो। साका में आगे चलाएं। हाँ जिस टाइम कैंप खत्म हो जाए ना, ठीक है। नहीं भाई सुन ले मुनाजिर साहब मुनाजिर अपनी टर्म में जो किताब करिए सारे प्रोग्राम करना सी दे देंगे। आप जरा मेहरबानी करके आप किताब का हवाला दें, वरना हमने भी बात पढ़ ली। कौन सी? ये जो कई किताबें हमने ली हैं, हवाला चेक करना होता है ना। अभी पेश करके आपको दे देंगे। अभी पेश करने लगे हैं, पेश करने लगे हैं। मौलाना साहब ये कौन होते हैं बोलने वाले? वो दो मुतकल्लिम है या मुनाजिर है या सदर मुनाजिर। अगर आप फरमा दें कि आपके सदर मुनाजिर नहीं बोल सकते, उनको सदर मुनाजिर से सुबकदोश कर दें और आप सदर मुनाजिर बन जाए। भाई आप उनसे कहें, वो उनसे मांगे। आप बोलने वाले कौन है? जी शरायत की खिलाफ वर्जी है भाई। मुनाजिर मुआविन नहीं बोल सकता। सदर मुनाजिर बोलेगा, मुनाजिर बोलेगा। भाई आप शरायत के मुताबिक बोल नहीं सकते, आपके सदर मुनाजिर बोलेंगे। मेरी बात सुनिए, किताब मांगने में गया था जी, मैं गया था, तकलीफ हुई है, तो क्यों उनको खड़ा किया भाई? किताब दे देते, बात इतना लंबा टाइम ही जाया होता। बैठ जाए वैसी साहब आप सदर मुनाजिर शुरू करें जवाब नहीं। ये मुतालबा करें, कभी वो बोलते अभी वो खड़े हो गए माशाअल्लाह। आपके मौलाना साहब आपका क्या नाम है? जी हाफिज उमर सिद्दीक हाफिज साहब, बात ये है कि जो किताब मांगी जाती है वो हवाला चेक करने के लिए मांगी जाती है कि आया ये हवाला दुरुस्त है या गलत है। हमने बहारे शरीयत दी, सुने। अल-अशबाह वन नज़ाइर दी। मैंने आपको दे दी वापस। ठीक है, हमने आपको वापस दे दिया, मेहरबानी करके भाई वापस दे देते हैं, हमने इकरार किया हमने है। हवाला देना है। भाई गुजारिश है, सब्र करें, दे देते हैं। सब्र करें, ठीक है। आप बंद करें, आपका सदर मुनाजिर बोले, आप बोले, हमें कोई तकलीफ एक नहीं। बात तय कर लें। जी टाइम इस तरह ज्यादा वेस्ट होता है। जी आप इस तरह, अगर किसी बंदे ने जी किताब मांगनी है जी अगला मुनाजिर बात गुफ्तगू खत्म करे जी दूसरा उसके बाद कहे जी फलानी फलानी किताब दे उसके टाइम के बाद ठीक है जब वो हवाला चेक हो जाए उसके बाद कहे जी शुरू करें ठीक है ये सही है अच्छा, एक और चीज है, अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्चा के शरायत के खिलाफ नहीं बोला। जब आपके सुन ले सदर मुनाजिर बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ मुआविन मुनाजिर इस तरह मुखातिब होने का हक नहीं रखता। ये शरायत की खिलाफ वर्जी है। आप अब अपने सदर मुनाजिर पर एतमाद नहीं करते तो उनको तब्दील कर लें, बगैर उनके कान में कहें कि भाई हमारा ये मुतालबा है, अब ये मुआविन साहब खुद गया हूँ खुद दे दिया भाई, ये आपके हाथ में हमारी किताब है। झगड़े के बाद ये पता नहीं इसमें आपने की वो मैं भी पढ़ रहा हूँ जी पढ़े टाइम स्टार्ट डिसाइड करना है ना, कोई चीज डिसाइड करनी है, तयन करना है किसी चीज का, तो आप प्लीज वो किताब का नाम उसका पेज नंबर प्लीज बड़ा
लोगों मैं तक इतना सामने कर दूंगा। किताब नहीं, आप पेज ताकि हमें पता चले बोल दिया करें। which one is best, ठीक है? मैं न्यूट्रल पर्सन, मैंने किताब मांगी थी, कौन सा सामान टूटा था, लेकिन आपने अपनी 20 मिनट ज़ाया कर दिए वैसे ही फजूल। चलो शुरू करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आपको बतला रहा था कि ये किताब है देवबंदियों की और हमारे ऊपर डाल दी है। अब्दुल हई ने ये लिखी है और उसके बारे में मैंने आपको बतला दी। इन्होंने किताब उठाई थी, इनकी किताब में मैंने निशान लगा कर दिया कि ये अब्दुल हई की इबारत है देवबंदी की। दूसरा जवाब मैंने ये दिया था इनका कि इन्होंने कुरान को औरत की शर्मगाह से भी नीचे गिरा दिया। कहा कुरान पढ़ो, देखकर तो नमाज टूट जाएगी। वला इला फर्ज इमरातिन बिशहवतिन। आप अभी अपने सवालों का मेरे बात में बोलो नहीं, देखे ना, मेरे बात में बोलो नहीं, मेरे बात को बोलो नहीं, बोलो नहीं मेरी बात में। ठीक है, बोले। चलो ठीक है। अच्छा, उसका जवाब ये कभी भी नहीं देंगे जब ये कह रहे हैं ना कि वसवसा। हमने तो उनकी बात की थी, हमने तो इसके बारे में बता दिया कि देवबंदियों की ये इबारत गुस्ताखी पर मबनी है। तुमने तो साबित करना था कि अहले हदीस मसलक जो है वो गुस्ताख है, वो तो तुम कभी भी क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताता हूं कि गुस्ताखी हम करते हैं अंबिया की, या गुस्ताखी करते हैं वो लोग जिनको बरेलवी कहा जाता है और वो अपने आप को अहले सुन्ना भी कहते हैं। मेरे पास ये किताब है जिसमें उन्होंने अहमद रजा साहब ने सबा सनाबिल की तारीफ की है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फला पीर की मुरीदों की जूतियों की हिफाजत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास है ये किताब मिक्यास से हनफियत, आप सफा अपने नंबर टाइम 282। टाइम रोक नहीं, टाइम वेस्ट रोके ये आपने देखें, ये वायलेशन दूसरी टर्म के अंदर आपने ये आपके एतराजात आपके जिस वक्त टाइम इस वक्त आप दिफा के आपने अभी रशीदिया की बात की थी। रशीदिया की एक इबारत मैं आपको सुनाता हूँ। बात ये है, मुद्दई कौन है? रशीदिया पढ़न दे, सुन लो। हाँ रशीदिया पढ़। भाई सुन ले। रशीदिया की आपने बात की थी, मैं आपको मुसल्लमाते मुनाजरा सुनाता हूँ। मुद्दई की तारीफ क्या है? करें आप फरमाए मुद्दई की तारीफ क्या है? तू सुन ले भाई, सुन ले। मुद्दई की तारीफ है अल्लज़ी इज़ा तरका तुरिका। मुद्दई की तारीफ है मन नसब नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म औ नफी दलीलिही। किसी हुक्म को साबित करने के लिए या दलील की नफी करने के लिए जो अपने नफ्स को नस्ब करता है। अच्छा। अब बात यह है कि मुद्दा की तारीफ क्या है? अल्लज़ी नसब नफ्सहु खिलाफन लिल मुद्दई। अब खिलाफन लिल मुद्दई, आप इसमें मुद्दई हैं, हम मुद्दा रहे हैं। मिन वजह हम भी मुद्दई हैं। हमने दावा किया है कि आप क्या कायद कुफ्र या शिरकियां हैं, हम अपनी टर्म में उसको साबित करेंगे। आपने दावा किया कि गुस्ताख है आप, और गुस्ताख होने की वजह से आपने हम पर कुफ्र लगाया है। बात यह है कि हम यहां पर दो चीजें पेश करेंगे। पहली चीज है कि आपकी इबारात के तहकीकी जवाब पेश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी इबारात के इल्जामी जवाब पेश करेंगे कि जिन इबारात पर आप हमें इल्जाम देते हैं वही इबारात आपके काबिरीन की कुतुब में मौजूद है। बात हो गई जी। अब सुने, दलील का नक्श कितनी तरह होता है? जी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। 3 तरह। जी फरमाइए। खुद बताओ, आपको पता है ना? आप फरमाइए। मुझे बताएं, यहाँ मौलवी साहब ने जो इबारत पेश की है खिजर अलैहिस्सलाम की, जी ये नक्शे दलील का कौन सा तरीका? जी मैं बताता हूँ। बोलें। मैं बताता हूँ। और आपको साबित करना पड़ेगा। मौलवी साहब की मसाला रशीदिया मेरे पास है। इंशाल्लाह ये मुझे दे दे। ये रशीदिया दे दे। करना बना रहे हैं। अगर तो हम शो के ते सामने आओ, सजदा साहब करवा। जी बात सुन लो। आज ये है मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं, आप लिखते हैं कि शाह साहब के मुकाबले में मेरी शिकस्त है, मैं अभी मुनाजरा करता हूँ। बाबा जी अनुष्ठा कर देगा। यार हमारे साले ए नाल इंज करने बोली, अब्बा जी बोले हो, पापा जी बोले हो, बाबा जी इंज नहीं होना मुनाजरा। इस तरह होता है जिस तरह मैं अपनी टर्म में किसी को नहीं किया। अभी तो शाह साहब को अपने बाप मानना है, अभी तो बाबा मानना है। झूठा सैयद
मेरी बात सुने मौलवी साहब दसण नहीं देना, मेरी बात सुने सारे लोग, खामोशी से मेरी बात सुनो। क्यों नहीं शुरू करते? कोई जवाब नहीं है तो हम हमसे उधार मांग ले, बात शुरू करें। बात ये है, सुने मौलवी साहब, मैं कह रहा हूँ रशीदिया पढ़ा कर जाऊंगा। चलो पढ़ा के पहले वो बाबे को बोलने देगा, छोड़ बैठ जा पीछे, पीछे बैठो, अभी बात शुरू करो, जवाब दो, जवाब ठीक है। इंशाल्लाह पढ़ा कर भेजूंगा, रशीदिया पढ़ा कर भेजूंगा। बाबा जी को आपने बात मान लिया है, बाबे को अपने बेटा जाओ, आप बैठ जाओ। बात सुन ली हमारे तो आपकी भी बात मान लिया। ये उलमा है, ये बदमाश है, जिनकी जुबान से जालिम बन गए हो। अच्छा बात जी बात सुनो, ये आलिम है या जालिम है? अच्छा बात, ये आलिम है या जालिम है? अच्छा बात सुने, अभी तो हमें आपके साथ कोई जुल्म नहीं किया, अभी आपने कोई जुल्म नहीं किया, आपने इकरार कर लिया। अल्लाह पर जुल्म, अपने बाप को छोड़ के उसको नबी पर जुल्म, जुल्म होती है आस्थानों में, जुल्म होती है खानकाहों में। उनकी बातों पर आप नोटिस नहीं लेते। चुप करो एक मिनट, बात नहीं सुनते हो आप। सबसे ज्यादा शरारती आदमी यहाँ पे अभी खराब कर रहे हैं। आप शरारती है, अच्छा आपको तमीज नहीं है बात करने की, तमीज नहीं है बात करने की। वो गाली देते हैं, गाली आप खामोश रहते हैं। बात करें चुप लेकिन बोल रहे हैं आप भाई कौन माइंड करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, आप अच्छा बात सुना जी, एक मिनट बैठे आप। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। जब इनकी शराइत तय हो रही थी मैं वहाँ मौजूद था, ये बात तय हुई थी वहाँ पे और बड़ी सख्ती से काफ़ी टाइम लगा के शाह साहब ने भी उन्होंने भी कि पहले जो मुनाजर दावा करेगा तो दूसरा मुनाजर जो है ना सिर्फ जवाब देगा, अपना दावा वो अपने टर्म में पेश करेगा। ये शाह साहब तय हुई थी बात। ये अभी यही उन्होंने एतराज किया कि जनाब ये अब ना करें, ये बोल पड़े। अब ठहरे ना। अच्छा फिर आदमी बोलता है सदर मुनाजरा है, थोड़ी सी बात की, खामोश हो गया, तकरीर ही शुरू कर देते हैं और फिर आगे से करते हैं, कहते हैं जी आप शरारत करते हैं, आपने ये मुनाजरा चलने ही नहीं देना। अगर ये तरीका रहा आपका तो ये बात मैं मौजूद था, ये बात तय हुई थी कि पहले दावे का जवाब देना, जो अपने दफा करना है, फिर अगर वो इस तरह करेंगे तो उनको भी कहेंगे कि यार इस तरह ना करो। अच्छा इम्तियाज साहब जरा ठंडे दिल से सुने। ठीक है, मैं पहले आपसे ये कह रहा था कि इसको कंट्रोल करना है। ये बातें इस तरीके से बजाय ओए बाबा बोल, ओए बोलना क्यों नहीं, ये कोई तरीकेकार उलमा का नहीं है। इम्तियाज साहब आप इंतजामिया ने ये इखलाकी बातें देखें जी, आप दोनों क्या करते हैं, लेकिन इस पे आप जो मैं बताता हूँ, वो भी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जबान इसी तरह चलनी चाहिए।
देखिए जी जितने इखलाक प्यार से बोलेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से इस बात की गारंटी देता हूँ, ना किसी को ओए, ना किसी को तू, और ना कोई ऐसे हाथ उठा के करना, बड़े अजीब अजीब अंदाज अच्छा में। फिर ये बात है कि सदर मुनाजर दोनों तरफ जो है ना मुख्तसर बात ये तय हुई थी, ये भी आपने कहा था, आपने कहा था कि सदर मुनाजर से मुख्तसर बात मैं करेगा। कहता हूँ बोले ही ना। नहीं आपने कहा था, आपने कहा था ना बोलेंगे तो शोर शराबा होगा। कहा था ना आपको वो सदर मुनाजर भी इसलिए बोल रहा है कि इम्तियाज साहब मेरी बात सुनिए। मैंने आपको कहा था ना कि सदर मुनाजर बीच में बोलेगा और शरारत होगी। जी आपने कहा। मैंने कहा था कि इसको ना रखो बीच में, सिर्फ मुनाजर ही बोले। आपने कहा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैंने नहीं कहा, लिखवाया नहीं आपने, आप दोनों ने कहा ना। मैंने मना किया था ना आपको, वो सामने आ गई ना बात, आप तजर्बे की बात में कह रहा जी, जी, था। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर यही गुफ्तगू आप उसको मजबूर कर दें, मुझे भी कर दें कि आइंदा ना किसी को ओए, ना किसी को तोए, ना किसी को बाबा, ना किसी को फलाना, ये जबान उलमा की नहीं है। अच्छा जी सदर मुनाजर जो है ना वो जरूरी बात करनी हो तो करें। जरूरी जो अंदाज उन्होंने अपनाया पहले मैंने अर्ज किया था, देखिए मेरी छोटी सी बात कुरैशी साहब मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, बाद में बोलना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात हो रही है कुरैशी 10 साहब, मिनट के 10 मिनट ही लगे। कुरैशी साहब देखें अभी तक इनकी टर्म के 10 मिनट का घंटा गुजर गया। आप होने नहीं देते। मौलवी साहब तो सिलसिले में करने हो ना, देखा ना कुड़क करने हो ना। अच्छा जैसे इम्तियाज साहब के आगे ना होने। सुने जी सदर मौलवी साहब तुसी कुड़क करने हो ना, वो बात है ये उठना इधर यार, प्यार मोहब्बत से बात नहीं हो ये सकती। आपको जुबान नहीं है, कुड़क का मतलब होता है उठना। अच्छा जी सदर मुनाजर ना बोले, सदर मुनाजर दोनों तरफ से ना बोले। सदर मुनाजिर दोनों तरफ से ना बोले। चलें ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में जिस तरह की वायलेशन कर रहे हैं अपनी इबारत सदर मुनाजिर ना बोले। अच्छा सुने जी एक मिनट, कोई भी ना बोले सारा जी एक मिनट सुने जी बात। सिर्फ अगर कुछ शराइत में खिलाफ वर्जी होती है ना, आप पॉइंट आउट करें जी कि आप टाइम एकदम रोकें, आपके जी खिलाफ वर्जी हो रही है, बस इतनी बात करें आप भी। और मैं अभी पॉइंट आउट करता हूं, अपना टाइम शुरू करवाता हूं। क्या इखलाक का दोनों इखलाक का तो पहले रिक्वेस्ट की है, पहले रिक्वेस्ट किया है कि सीढ़ी बांध दिया आपका इखलाक। देखें जी अभी मुनाजरा शुरू है। साकिब साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप उस वक्त आगे पेश थे, मेरी तरफ से जो चीज अगर जारियाना तौर पे हुई है तो मैंने लफ्ज ओए बोला है, ठीक है। उसके रद्द अमल में आपके सदर मुनाजर ने देखें कितनी बातें कर, चले वो हो गई हो। अब इसके बाद अभी इब्तदाए अभी 2 कुल मेरे ख्याल में चले हैं में, तीसरी अभी आएगी। अर्ज ये कर रहे हैं कि ये दयानतदारी से देख लेने आप कि जब हमारा नंबर आएगा हम अपने उसमें वक्त में अपना जो हमारा इतराज है उसका जवाब बस। अब इसका जवाब ले ले मेरी बात। साकिब पढ़ना है ना, आस्था पढ़े। ये बोलते वहां से भी हैं, कहीं भी हंसता है, कोई हंसता है। आप वहां से वाले पेश करें, यहाँ से वो वाले पेश करें। हंसने का आगाज भी आपके सबसे